ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زہرا بیگم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ جو پاؤں ٹیبل پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی گود میں لیپ ٹاپ پڑا تھا جس پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں، اور ایک فائل ٹیبل پر کھلی پڑی تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ رف سے ہولیے میں وہ خود سے بھی بے نیاز بیٹھا تھا۔ سحر بیٹا، کتنی بار کہا ہے اتنا کام نہ کیا کرو، کتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے تم نے اپنے اوپر، ماں کے لیے بھی وقت ہی نہیں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بولی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اپنی ماں کے خفا چہرے کی طرف دیکھا۔ ماما، اتنا کام بھی نہیں کرتا، آپ مجھے بتاتی میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھے مسکرا کر بولا، تھک جاتا ہوگا نا میرا بیٹا، اتنے بڑے آفس کا بوجھ اکیلے اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتے محبت سے بولی۔ فہد کو ان کے معصوم انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے جھک کر ان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ بیٹا، میں یہاں تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ وہ فوراً مدعے پر آ گئی۔ جی ماما، بتائیں کیا بات کر رہی ہیں آپ کو؟ فہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ ان کی بات پر فہد کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش تن گئے تھے۔ ماما پلیز، آپ کو پتا ہے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں پسند، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، خود تو تم چلے جاتے ہو آفس، پیچھے اتنے بڑے گھر میں میں بلائی پھرتی ہوں۔ شادی کر لو گے تو چلو کوئی میری تنہائی بانٹنے والی آ جائے گی۔ وہ جذباتی آواز میں بولی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں ماما، لیکن آپ بھی تو مجھے سمجھے، نہیں کرنی مجھے شادی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بولا، مجھے سمجھ نہیں آتا شادی آخر کیوں نہیں کرنی، میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اب جھنجھلا کر بولی تھی، میرا گھر تو آپ ایک بار پہلے بھی آباد کرنے لگی تھی، دیکھ لیا نتیجہ۔ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ بیٹا، لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہو، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، دنیا میں بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور شادی کوئی تجربہ نہیں ہوتی، ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، ایسا احساس جو دو دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھر دیتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولی، امی، آپ اتنی جلدی سب کچھ بھول گئیں؟ اس کی آنکھوں میں آج بھی ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ بھولی نہیں ہوں، لیکن زخموں پر مرہم تو لگایا جا سکتا ہے نا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کچھ دھوکے دل پر نقش ہو جاتے ہیں امی، وہ آسانی سے بھلائے نہیں جاتے، اور نہ ہی ان پر کوئی مرہم رکھ سکتا ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر صبا خاتون نرمی سے بولی، میری ایک پرانی سہیلی ہے، وہ آج کل بہت بیمار ہے، اور اس کی بیٹی بہت پیاری ہے، سلجھی ہوئی اور سمجھدار، پڑھی لکھی۔ وہ اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھی، تو میں نے اس سے کہا، میرا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا لوں گی، اور وہ مطمئن ہو گئی، اسی لیے اب تم میرا بھرم نہ توڑنا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولتی، آخر میں مان بھرے لہجے میں بولی، ماما یہ کیا، آپ اپنی دوست سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ وہ حیرت سے بولا، تو کیا ہوا، مجھے پتا تھا تم انکار نہیں کرو گے۔ ان کے اتنے پر یقین انداز پر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ماما، مجھے ایموشنلی بلیک میل نہ کرے، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، ویسے بھی اپنے دوست سے بات کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ بھی اپنی ساری نرمی بھلائے بھویں چڑھا کر بولی، کیونکہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میں مان ہی نہیں سکتی، وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں ماما، محبت کرتا ہوں میں اس سے، وہ اطمینان سے بولا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے کھوجتی نظریں اس پر ٹکائے پوچھا۔
फहद ने सोफे की पुष्ट से सर टिकाए आंखें बंद कर ली। एक आम सी लड़की है, वो मुस्कुराते हुए बोला। मुझे कब मिलवा रहे हो? उनकी गैर मुतवक्को बात पर वो जल्दी से सीधा हुआ। जल्दी मिलवाओ ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा था फहद ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो उसके घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए इतनी देर से आपको बताया नहीं था। वो कोशिश कर रही है अपने घर वालों को मनाने की। फहद ने बहाना खड़ा। बाकी बातें तो बाद में तय होंगी, पहले तुम मुझे लड़की से तो मिलवाओ, वो पुरसोच अंदाज में बोली। वो कुछ देर बाद उठकर चली गई, जबकि फहद अब ये सोच रहा था कि लड़की कहां से लाए। दोपहर का वक्त था। कैफे में हस्बे मामूल हल्की सी हलचल थी। खुशबूदार कॉफी की भाप उड़ रही थी। हल्की हल्की गहमा गहमी के बीच वो दोनों एक कोने वाली मेज पर बैठे थे और कॉफी के मग दोनों के सामने पड़े थे। क्या हुआ जनाब, आज आप इतने उदास मूड में क्यों बैठे हैं? शहरोज ने उसके संजीदा चेहरे को देखते पूछा। शहरोज फहद का बचपन का दोस्त था। पता नहीं यार, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी गले पड़ जाती है, वो नागवारी से बोला। क्या मतलब है इस बात का? फहद की बात शहरोज को रत्ती बराबर समझ नहीं आई थी। मतलब ये कि वही शादी, मामा मेरी शादी हर हाल में करवाना चाहती हैं, वो उसे अपनी बात का मफहूम समझाते हुए बोला। तो यार अब मसला क्या है, कर ले शादी, वो ठीक कहती हैं, शहरोज ने संजीदगी से कहा। यार तू तो समझ मुझे, मेरे दिल में अब किसी के लिए जगह नहीं बची, वो कॉफी का घूंट लेते बोला। तो मौका तो दे, आने वाली जगह खुद ही बना लेगी। शहरोज की बात पर फहद बस संजीदगी से उसे देखकर रह गया। तुम नहीं समझोगे, अगर इंसान एक बार टूटता है ना तो फिर दोबारा जुड़ने से डरता है। फहद नजरें झुकाए मेज पर उंगली से कुछ लकीरें खींचते बोला था। अगर मेरी जिंदगी में इतनी बेवफा लड़की आती ना तो मैं कब का उसे दफा कर चुका होता। एक बेवफा के लिए सारी जिंदगी का रोग लगा कर ना बैठता। शहरोज कॉफी पीते मजे से बोला। तू कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। छोड़ उसे, मैं जो बात करने आया था वो तो सुन। फहद को याद आ गया था। क्या बात? शहरोज को तजस्सुस हुआ। अब एक नया मसला खड़ा हो गया है। मैंने अम्मी से कह दिया है मुझे किसी लड़की से मोहब्बत है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे। वो परेशानी से बोल रहा था जब शहरोज ने बेसाख्ता कह कहा लगाया। मोहब्बत? और वो भी तू? वो हैरत से कहते एक बार फिर से हंस दिया। फहद ने उसे खफकी से घूरा। अगर अब तू सीरियस ना हुआ तो मैंने ये कॉफी तेरे ऊपर गिरा देनी है। फहद ने कॉफी का मग दिखाते उसे धमकी दी थी। अच्छा आगे बोल, शहरोज बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला। अम्मी अब कह रही हैं कि मुझे लड़की दिखाओ, अब लड़की कहां से लाऊं? वो दांत पीस कर बोला। ये तो झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठे ऐसे बोला जैसे फहद बस यहां उसकी नसीहतें सुनने आया था। तू मुझे कोई हल बता इसका। फहद ने बड़ी मुश्किल से उसकी हरकतों पर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। अगर उससे काम ना होता तो वो कब से उसे यहीं छोड़कर चला गया होता। अच्छा ऐसा कर, मेरी नई मुलाजमा है ना सादिया, उसे मिलवा दे आंटी से, कुछ पैसे लेकर वो मान जाएगी, तेरा काम भी हो जाएगा और बेचारी सादिया का भी भला हो जाएगा। उसने अपनी बात मुकम्मल करते कंधे उचकाए थे। हाँ ये ठीक है, वो फौरन से मान गया जैसे सारा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन यार वो तो तेरे साथ सूट नहीं करेगी, उम्र में भी तेरे साथ कुछ बड़ी ही होगी, वो नाक मुंह चढ़ाते बोला। तो क्या हुआ यार, होगी तो लड़की ही ना, और मैं कौन सा उससे सच में शादी कर रहा हूं। बस अम्मी को दिखाऊंगा और कहूंगा इसके घर वाले नहीं मान रहे, जब मान जाएंगे तो शादी कर लूंगा, वो उसे अपने इरादों से बाखबर करते बोला। और इससे क्या होगा? कब तक उन्हें टालता रहेगा? उसे देखते हुए बोला। जब तक हो सका। फहद उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अपनी मेड को तैयार रखना, मैं कल आऊंगा और उसे सब समझा देना, वो अपने कोट के बटन बंद करते बोला। चलो ठीक है। शहरोज भी उठ खड़ा हुआ और वो बातें करते दोनों एक साथ बाहर निकले।
اگلے دن شام کو وہ شہروز کے گھر موجود تھا۔ اپنے سامنے کھڑی سعدیہ کو اپنی بیوی کے روپ میں تصور کر کے ایک لمحے کے لیے تو اس نے بھی جھرجھری لی، اور ماما کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ جانتا تھا، لیکن وہ پھر بھی سعدیہ کو اپنے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ ماما، اس نے گھر میں داخل ہوتے انہیں آواز دی۔ وہ فہد کی آواز پر کچن سے باہر آ گئی۔ آ گئے بیٹا؟ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی، جو کہ عورت زیادہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ کون ہے فہد؟ ان کا دل جو اشارے دے رہا تھا وہ اسے ماننا نہیں چاہتی تھی۔ امی، یہی سعدیہ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ صبا خاتون نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی پسند کی طرف دیکھا۔ سانولی رنگت، سادہ سا لباس اور بالوں میں ہلکی سی سفیدی کی جھلک، دکھنے میں وہی فہد سے اچھی خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ فہد، تمہیں یہی لڑکی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ وہ غصے سے چلائیں۔ ماما، محبت سوچ سمجھ کر تھوڑا ہی ہوتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے، فہد نے تحمل سے جواب دیا۔ مجھے تو یہ دیکھنے میں 2 بچوں کی ماں لگ رہی ہے، وہ صدماتی کیفیت میں بولی۔ 2 نہیں ماما، 4، فہد نے دل میں سوچتے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا دبایا۔ ماما، میں نے آپ کو اپنی پسند دکھا دی ہے، آگے آپ کی مرضی، اگر آپ کو نہیں پسند تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ بالکل بھی نہیں، اس سے اچھا ہے تم ساری زندگی شادی نہ ہی کرو، لیکن میں اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی، بس وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اور میں اسی سے شادی کروں گا، ورنہ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، ایموشنلی بلیک میل کرتے بولا۔ فہد، انہیں حیرت ہوئی، ان کا فرما بردار بیٹا ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو، وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، جبکہ فہد بالوں میں ہاتھ پھیر کر سعدیہ کی طرف مڑا۔ آئیں، آپ کو چھوڑ دوں، وہ اسے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا، اور سعدیہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے فہد اور اس کی ماما کی بات چیت بند تھی، لیکن آج صبح ہی ان کی دوست کی غیر متوقع موت کی خبر سن کر وہ بہت رو رہی تھی۔ فہد نے بمشکل انہیں سنبھالا اور وہاں چھوڑ کر آیا۔ کاش تم مان جاتے، میں اس کی آخری خواہش تو پوری کر دیتی، وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی بولی۔ ماما پلیز اب یہ باتیں مت کریں، اور اس بچی کو حوصلہ دے جا کر، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ پھر وہ سارا راستہ آنسو بہاتی اس لڑکی کے گھر پہنچی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ ماما اپنی دوست کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ اب وہ ان کے سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا، ماما آپ کیوں لائی ہیں اس لڑکی کو یہاں؟ تم بے فکر رہو، تمہارے لیے نہیں لائی، اس کا اب کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اب وہ یہیں رہے گی اور میں اس کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ بھی ابھی تک اس دن والی بات پر خفا تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی اس بات کو ہلکے میں نہیں لے پا رہا تھا۔ رات کو آفس کا کام کرتے ہوئے وہ اس بات کو بھول چکا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب وہ کام مکمل کر کے اٹھا اور کافی کی طلب اسے نیچے کھینچ لائی۔ وہ زینے طے کرتا نیچے آ گیا، لیکن لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ لاؤنج کی لائٹ آن تھی، جس وجہ سے وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں جانماز پر بیٹھی اس لڑکی نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کیا مانگ رہی تھی یہ فہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت میں فہد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی شدت سے بہتے آنسو، وہ بھی تہجد میں، نہ جانے وہ ایسا کیا مانگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی معصومیت بہت انوکھی تھی۔ ایسی معصومیت آج سے پہلے فہد نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے قریب آیا۔ اللہ جی، میری امی کی روح کو سکون دینا، ان کی مغفرت کرنا، انہیں جنت میں بلند درجہ عطا کرنا۔ وہ بار بار اپنی یہی دعا دہرا رہی تھی۔ جس کی اتنی پیاری اولاد ہو، اللہ اس انسان کو اپنی اولاد کی نیکیوں کے بدلے ہی بخش دے گا۔
فہد کے منہ سے بے ساختہ نکلے الفاظ پر اس نے تیزی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا۔ ریلیکس، پریشان نہیں ہو، میں تمہاری ماما کا دوست کا بیٹا ہوں، فہد۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر اس نے اپنا تعارف کروا دیا۔ کچھ پرسکون ہوتے اس نے تیزی سے اپنا نم چہرہ صاف کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ فہد نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پوچھا۔ اس لڑکی نے جھکا ہوا سر نفی میں ہلایا، ساتھ ہی 2 آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا تمہارا نام کیا ہے؟ مہرو نام ہے میرا، وہ سر جھکاتے ہوئے فہد کی بات کاٹ کر بولی۔ فہد کے لبوں پر خوبصورت مسکان آ گئی۔ دیکھو مہرو، ہماری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی جانا ہی ہے۔ تمہاری امی اللہ کی امانت تھی اور ان کی طرف لوٹ گئیں۔ تم اس طرح روگی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تم ان کے لیے دعا مانگو، قرآن پڑھو، لیکن صبر کے ساتھ، بنا روئے۔ جتنا رونا ہے آج ہی رو لو، کل سے تم ان کی ایک اچھی بیٹی بن کر رہو گی، بالکل نہیں رہو گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور شاید اسے ایسی ہی کسی تسلی کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ کاظم بنا کچھ بولے بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے اپنا غبار نکال دینا چاہتا تھا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے آنسو صاف کر کے چہرہ اوپر اٹھایا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب آپ اٹھیں اور کمرے میں جا کر سوئیں، وہ نرمی سے بولا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ فہد کا دل خود بخود اس کی رسپیکٹ کرنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات مانتے اٹھی اور جائے نماز طے کر کے اپنے بازو پر رکھے ایک نظر فہد پر ڈال کر چلی گئی۔ اتنے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، وہ سوچتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ میرو بیٹا، یہ کافی فہد کو دے آؤ، صبا خاتون نے ٹرے مہرو کی طرف بڑھاتے کہا، جو صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جی آنٹی، وہ بک بند کر کے کھڑی ہو گئی اور دوپٹہ سر پر لیتے اوپر کی طرف بڑھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہو گئی تو سامنے ہی فہد بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ مہرو کو دیکھ کر چونک کر مسکرایا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ آنٹی نے کافی بھیجی ہے آپ کے لیے، اس نے بتایا تھا، یہاں سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ فہد نے ٹرے رکھنے کی جگہ بنا دی اور اس نے ٹرے رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن اس کا اپنا ہی ہاتھ ٹچ ہونے سے تھوڑی سی کافی ٹرے میں چھلک گئی۔ اوہ سوری، وہ گھبرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، فہد نے مسکرا کر کہا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کاٹ نہیں کھاتا، وہ شریر لہجے میں بولا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ جب کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے معصومیت سے فہد کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ یہاں کی عادی نہیں ہیں، شروع میں انسان نئے لوگوں میں کنفیوز ہو ہی جاتا ہے۔ فہد نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ جی، لیکن مجھے یہاں کچھ بھی اجنبی نہیں لگ رہا، آنٹی بہت اچھی ہیں اور آپ بھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ فہد نے دیکھا تھا اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس لڑکی کی ہر ادا، ہر بات کو نوٹس کرنے لگا، نہ جانے کیوں۔ اور تم بھی بہت اچھی ہو، وہ نرمی سے بولا، اور اتنی سی تعریف پر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی جھلکی تھی۔ فہد ایک لمحے کے لیے مبہوت ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کا ہر روپ حسین تھا۔ وہ رخ موڑے وہاں سے چلی گئی تھی اور فہد کو اپنے خیالوں کی دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور مہرو گھاس پر ننگے پاؤں چلتی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی بالوں کی ایک لٹ بار بار چہرے پر آ رہی تھی، جسے وہ ہاتھ کی پشت سے ہٹاتی، لیکن وہ شرارت سے پھر آگے آ جاتی۔ وہ ہلکے نیلے لباس میں سادہ اور پرکشش لگ رہی تھی۔ آفس سے تھکا ہارا جب وہ گاڑی سے اترا، اس کی پہلی نظر لان کی طرف اٹھی۔ یہ منظر اسے چند لمحوں کے لیے وہیں روک گیا۔ یہی تو وہ سکون تھا، وہ سکون جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ جتنا تم پودوں میں پانی ڈال رہی ہو، پودے تیرنے لگیں گے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ تو مہرو چونک کر پلٹی۔ اوہ آپ؟ میں تو بس پودوں کو تھوڑا سا پانی دے رہی تھی،
وہ मासूमियत से बोली। ये थोड़ा है? उसने हैरत से पूछा। इतना पानी डाल दिया है कि पौधे भी सोच रहे होंगे इतना सैलाब कहाँ से आ गया। इस बार उसका लहजा शरारती था। अब ऐसा तो ना कहें, वो खफकी से बोली। तुम्हें पता है मेरू, वो जरा सा रुका। ये घर तुम्हारे आने के बाद बदला बदला सा लगने लगा है। कैसे? अच्छा या बुरा? वो सवालिया नजर उस पर डालते बोली। अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा, वो गंभीर लहजे में बोला। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मेहरू खामोश हो गई। हवा के साथ मेहरू का दुपट्टे का कोना उसके बाजू से टकरा रहा था। एक लम्हा, एक नजर, और फिर दोनों ने नजरें चुरा ली। उन दोनों में मौजूद खामोशी किसी नरमी का एहसास बन चुकी थी। मामा खिड़की में खड़ी ये मंजर देख रही थी और उनके लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट ठहर गई थी। वो जानती थी बस अब एक एतराफ बाकी था जो वक्त के साथ खुद हो जाना था। वो लॉन में बैठा मोबाइल में मसरूफ था जब सबा खातून उसके पास आई। क्या कर रहे हो फहद? उन्होंने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते पूछा। कुछ नहीं मामा, कोई काम था? मोबाइल से नजरें उठाकर वो बोला। हाँ, मेहरू के लिए रिश्ता आया है, वो खुशी से बोली। क्या? फहद को उनकी बात पर झटका सा लगा। बहुत अच्छी फैमिली है, मैंने कल बुलाया है उन्हें, तुम कल घर पर ही रहना, वो उसे संजीदगी से बता रही थी। जी ठीक है, वो अपने दिल की दुहाइयों को नजरअंदाज करते बोला। और तुम्हारा क्या बना? क्या मान गए सादिया के घर वाले? वो इत्मीनान से बोली, जबकि उनकी बात पर इसे हैरत हुई। कहाँ वो उस लड़की का नाम नहीं सुनती थी और कहाँ इतने आराम से उसका जिक्र कर रही थी। वो हैरान ना होता तो क्या होता? नहीं मामा, अभी नहीं, उसने टाला था। तो उसे कहो मनाए अपने घर वालों को, हमने शादी जल्दी करनी है। और उनकी इस बात पर फहद का सुकून तबाह हो गया। मामा अभी? बस फहद, मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, वो उसकी बात काटते हुए दो टोक अंदाज में बोली। और फहद खामोश हो गया। एक तरफ मामा शादी पर जोर देने लगी थी और दूसरी तरफ दिल की हालत खराब हो रही थी। मेहरू के रिश्ते का सुनकर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो समझ नहीं पा रहा था अपनी हालत। दिलो दिमाग में एक जंग चल रही थी। दिल बार बार एक नाम पुकार रहा था और दिमाग मानने से कासिर था, क्योंकि अना बीच में आ रही थी। यही लड़की थी जिसके लिए सादिया जैसी बला गले डाली थी। अगर पहले पता होता कि इसी से मोहब्बत हो जाएगी तो ये सब कभी भी ना करता। वो ऑफिस में बैठा सोच रहा था। मोहब्बत लफ्ज, मोहब्बत पर वो ठुटका था। तो ये मोहब्बत थी जो मुझे दिन रात सुकून नहीं लेने दे रही। वो तलखी से मुस्कुराया। मोहब्बत हुई भी तो कब, जब सब कुछ हाथ से निकल गया। उसने आंखें मूंदे कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। आज उसका घर जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं था। वो रात को देर से घर आया। उसे यकीन था मामा सो चुकी होंगी, लेकिन लाउंज में बैठी मेहरू और मामा को हंस हंस कर बातें करता देखकर उसके कदम सुस्त पड़ गए। उन दोनों की नजर भी इस पर पड़ी थी। आ गए तुम? मामा गुस्से से बोली। जी मामा, वो खफीफ से अंदाज में कहते उनके पास सोफे पर बैठा। मैंने तुम्हें कहा था कि आज जल्दी आना है, तुमने फिर भी देर कर दी, वो नाराज लहजे में बोली। मामा मीटिंग थी और उसमें ज्यादा टाइम लग गया, इसीलिए पता ही नहीं चला, वो नजरें चुराते हुए बोला था। अच्छा चलो जाकर फ्रेश हो जाओ। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मेहरू को पसंद करे के चले गए हैं वो लोग, और अंगूठी भी पहना गए हैं और अगले महीने शादी का कह रहे हैं। मामा तो जैसे सब कुछ पहले से ही सोचे बैठी थी। वो खुशी से बोली थी। अगले महीने? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और एक नज़र उसे देखा जो सर झुकाए बैठी अपने हाथों को देख रही थी। इतनी जल्दी भी क्या थी मामा? अभी आप देख तो लेती कि वो लोग कैसे हैं, वो तहम्मुल से बोला, जबकि दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उन्हें बता दे, जबकि अना झुकने नहीं दे रही थी। बेटा लोग अच्छे थे, लड़का भी देखा भाला था, अब इतने अच्छे रिश्ते को मैं क्यों लटकाती। आज तो मुस्कुराहट उनके होठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। जी बेहतर, वो कहते हुए उठ गया और जाते जाते उसकी नज़र एक बार फिर मेहरू की तरफ उठी, जिसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी।
फहद के माथे पर बल पड़ गए। रात को जब वो छत पर आया, रीलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा वो आसमान पर मौजूद चांद को देख रहा था, जो उसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था। तन्हा, कितनी अजीब थी ना उसकी जिंदगी। पहले जिस लड़की से मंगनी हुई, आहिस्ता आहिस्ता जब उससे उनसियत सी होने लगी तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया और वो शादी से एक दिन पहले घर से भाग गई। यानी इतनी देर से वो उसे सिर्फ धोखा दे रही थी। और फिर अब जब वो शादी करना ही नहीं चाहता था तो वो लड़की इसकी जिंदगी में आ गई और चुपके से उसके दिल में बहुत खास मुकाम बना लिया। और अब उसकी शादी किसी और से हो रही है। उसकी जिंदगी में जो भी लड़की आई वो कभी उसकी नहीं हुई। उसने तल्खी से सोचा था। तभी उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ तो वो उसके साथ खड़ी थी। इतने उदास क्यों खड़े हैं आप? वो भी इसी के अंदाज में रीलिंग से टेक लगाए चांद को देखते बोली। उदास तो नहीं हूं, बस कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराकर बोला। वो क्यों? उसने चेहरा मोड़कर फहद को देखा। पता नहीं, फहद ने कंधे उचकाए। आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? उसने पूछा था। उसके लहजे में मासूमियत थी। तो क्या करूं, अकेला ही शोर करता रहूं? जब बातें करने वाला कोई साथी ही ना हो तो इंसान चुप ही रहना ज्यादा बेहतर समझता है। वो चुपते हुए लहजे में बोला। आप मेरे साथ कर लिया करें, उसने मशवरा दिया। फहद सर झुकाए मुस्कुरा दिया। तुम्हारी तो शादी हो जाएगी फिर? उसने अपने साथ खड़ी प्यारी सी लड़की को देखकर संजीदगी से पूछा। तो आप अपने लिए कोई परमानेंट साथी ढूंढ लेना, उसने एक बार फिर मशवरा दिया। तो वो हल्के से हंसा। सबके नसीब में एक अच्छा साथी नहीं लिखा होता, उसने जैसे अपना मजाक उड़ाया था। गलत, साथी तो सबके नसीब में होता है। अच्छा या बुरा ये शायद हमारे रवैये पर मुनहसिर होता है। वो उसे टोकते हुए बोली थी। मुझे छोड़ो, तुम बताओ, खुश हो मंगनी करवा कर? उसने बात का रुख बदल दिया। हाँ खुश हूं, वो सर झुकाए बोली। एक इंसान जिसे तुम जानती भी नहीं, देखा भी नहीं, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़कर खुश हो? उसने बेयकीनी से एक बार फिर पूछा था। आंटी ने ढूंढा है तो कुछ अच्छा ही होगा ना, वो कंधे उचकाकर मुस्कुराते लहजे में बोली। फहद के दिल में एक कसक सी उठी। काश वो भी अपनी माँ की ढूंढी हुई पसंद पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता तो आज जिंदगी हसीन होती। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा, वो जख्मी मुस्कुराहट लिए बोला। अच्छा चलें, रात बहुत हो गई है, मैं तो सोने जा रही हूं, आप भी सो जाएं। वो सीधा खड़े होते बोली और जाने के लिए पलट गई। फहद ने उसके महरून आंचल को देखा था। उसका दिल इसे कह रहा था रोक ले और उसे सब कुछ बता दे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसके देखते ही देखते वो उसकी नजरों से ओझल हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी से हो रही थी, बिल्कुल खामोशी से। शाम का वक्त था और वो ऑफिस से सीधा शहरोज की तरफ आया था। अरे आज हमें कैसे याद कर लिया? दरवाजा खोलते हुए शहरोज ने पूछा। बस कुछ बात करनी थी, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। बस अपने मतलब में ही याद करना हमें। शहरोज उसे अंदर आने का रास्ता देते तंजिया लहजे में बोला। शहरोज अपने फ्लैट में अकेला ही रहता था। जॉब की वजह से वो इस्लामाबाद आया हुआ था, वरना उसकी फैमिली लाहौर में रहती थी। आज फहद का मूड इतना खराब था कि वो उसके तंज का जवाब दे ही नहीं पाया। क्या हुआ, इतने संजीदा क्यों हो? क्या रोग लग गया? शहरोज ने उसे खामोशी से सोफे पर नीम दराज होते देखकर पूछा। रोग तो वाकई लग गया है, वो आंखें बंद करके बोला। ओह यार, तबीयत ठीक है तेरी? दिमाग तो नहीं खिसक गया अपनी जगह से? क्या बोल रहा है? क्या रोग लग गया तुझे? वो उसके सामने सोफे पर बैठते बोला। मोहब्बत हो गई है, वो वैसे ही लेटे पुरसकून लहजे में बोला। क्या? शहरोज अपनी जगह से उछला। ये इंकशाफ कब हुआ? और है कौन वो खुशकिस्मत जिस पर आपने नजरे करम की? शहरोज ने उस पर चोट की थी। मामा की दोस्त की बेटी मेहरू, वो हल्की सी मुस्कान लिए बोला था। क्या? वही जिसके साथ आंटी तेरा रिश्ता तय कर रही थी? शहरोज ने आंखें फैलाए पूछा तो फहद ने इस बात में सर हिला दिया।
ओ शुक्र जो तेरे दिल पे लगा जंग भी उतरा। शहरोज ने बकायदा हाथ उठाते शुक्र अदा किया। लेकिन तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? उसने फहद के संजीदा चेहरे को देखकर पूछा। फहद आंखें खोलते उठकर बैठा। यार मोहब्बत गलत वक्त पर हुई है। अम्मी ने उसकी मंगनी कर दी है किसी और से और अगले महीने शादी है। वो इस तरह भी अंदाज में बोला। शाबाश, तू कोई काम ढंग से ना करना। शहरोज ने तासुफ से नफी में सर हिला दिया। अपना लेक्चर बंद कर और मुझे मशवरा दे कि अब क्या करूं। फहद ने दांत पीसते हुए कहा। सबसे पहले तो ये बता, तू सच में उससे मोहब्बत करता है या ये सिर्फ पसंदीदगी है? शहरोज ने उसके चेहरे को खोजती नजरों से देखकर पूछा। शहरोज, फहद ने झुंझलाकर उसे पुकारा। ठीक है ठीक है, शहरोज ने हाथ खड़े कर दिए। अब अगर मोहब्बत हो गई है तो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड ले। आंटी से बात कर और उन्हें सब सच बता दे। वो माँ हैं, समझ जाएंगी। और वैसे भी वो खुद भी तो चाहती थी तेरी शादी हो मेहरू से। इस बार शहरोज ने संजीदगी से मशवरा दिया था। काश ये सब इतना आसान होता। वो सर झटक कर बोला। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो थोड़ा सा नाराज होगी, लेकिन कम से कम तुझे ये इत्मीनान तो होगा ना कि तूने अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया था, वरना उसे किसी और का होता देखकर सुकून से बैठ जाएगा। शहरोज ने चाय का कप उसके सामने रखते कहा, जो भी मुलाजमा देकर गई थी। और अगर सब कुछ मजीद बिगड़ गया तो? अभी तक तो मैं सादिया से पीछा नहीं छुड़ा सका। वो परेशानी से बोला। इतना डर क्यों रहा है यार? बात कर, अगर कोई मसला हुआ तो मैं हूं ना। तू लड़की भगा लाना और गवाह मैं ले आऊंगा, सिंपल। वो शरारत से मुस्कुराकर बोला। शहरोज, उसने घूरते हुए कुशन उसकी तरफ उछाला तो शहरोज ने हंसते हुए कुशन कैच किया। अच्छा, अब सीरियस होके सुन। शहरोज उसे समझाने लगा था कि मामा से कैसे बात करे। फहद जब 1 घंटे बाद वहां से निकला तो खासा मुतमईन था। अब उसका इरादा सीधा मामा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताने का था। मामा लाउंज में बैठी हुई थी, तस्बीह कर रही थी जब फहद आकर उनके पास बैठा। आज इतवार था लेकिन फिर भी वो खिलाफे मामूल जल्दी उठ गया था। वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। उठ गए? उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते बोली। जी मामा। उसने सुकून महसूस करते आंखें बंद कर ली और उन्होंने कुछ पढ़कर इसके चेहरे पर फूंक मारी। वो उनके प्यार भरे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ देर बाद वो संजीदगी से बोला। क्या बात? उसके संजीदा होने पर उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। वो उठकर बैठा और उनके दोनों हाथ थाम लिए। कुछ देर ठहर कर उसने अल्फाज तरतीब दिए। मामा, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन शादी से बचने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला था। और वो सादिया शहरोज की मेट थी, मैं उसे जानता भी नहीं था। वो नजरें झुकाए बोल रहा था, जबकि सबा खातून के चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को भी वो देख नहीं पाया था। और मामा, मुझे मेहरू अच्छी लगने लगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो हिचकिचाते हुए बोला। इतनी देर क्यों कर दी एतराफ करते करते फहद? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। फहद ने चेहरा उठाकर उन्हें देखा। वो जो समझ रहा था कि चिल्लाएंगी, कुछ कहेंगी, लेकिन उनके इस अंदाज पर वो हैरान ही हो गया। मामा, मैं आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब मेरे बेटे को अकल आए और कब इसका दिल एक बार फिर किसी के नाम से धड़कने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोली। मतलब आपको लगता था सादिया वाली बात झूठ है? उसने हैरत से पूछा। नहीं बेटा जी, मुझे पहले दिन से पता था कि सादिया वाली बात झूठ है। वो उसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब? वो चौंक गया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे एक ही बेटे हो और मैं तुम्हें यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने देती? जब तुम सादिया को घर लेकर आए थे उसी दिन मुझे यकीन हो गया था ये तुम्हारी पसंद हो ही नहीं सकती। फिर मैंने शहरोज को फोन करके बुलाया था। फहद ने भवें सुकेड़ी। उसने मुझे बताया कि सब तुम मुझे टालने के लिए कर रहे हो।
پھر میں نے بھی تمہارے ساتھ تمہاری طرح ہی کھیلنے کا سوچا۔ میری کوشش تھی مہرو ہر وقت تمہارے آس پاس ہی رہے تاکہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکے۔ یہ تو میں نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ اس دن سے مجھے بس اسی دن کا انتظار تھا، کب تم اعتراف کرو۔ لیکن نہیں، تم نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی۔ پھر اس لیے انہوں نے 2 منٹ رک کر فہد کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مہرو کی منگنی کر دی۔ وٹ؟ وہ منگنی جھوٹ تھی؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بے یقینی سے بولا۔ ہاں، تاکہ تمہیں احساس ہو تم کیا کھونے جا رہے ہو اور اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ خفیف سا ہنسی۔ اور اب دیکھو، آج تم سے اعتراف کروا ہی لیا میں نے۔ وہ ایسے بولی تھی جیسے بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو، جبکہ وہ تو بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا، وہ خفگی سے بولا۔ تمہارا ہی بھلا تھا اس میں، ورنہ تم نے تو ساری عمر کنوارا رہنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ کچھ لمحے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، ماما آپ بہت چالاک ہیں۔ ماں بیٹے سے چالاکیاں نہیں کرتی، بلکہ محبت کے ہتھ کنڈے آزماتی ہے، اور میں نے بھی بس یہی کیا، کیونکہ میں جانتی تھی مہرو کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جچے گی۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ عجیب لاجک ہے آپ کی، اب میں کیا کہوں؟ اس نے صوفے کی پشت پر سر پھینک دیا۔ جہاں اسے اپنے بے وقوف بننے پر غصہ آ رہا تھا، وہیں ایک بوجھ بھی دل سے اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ چائے لے کر آ گئی۔ آنٹی، آپ کی چائے۔ سامنے چائے رکھتے اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ فہد نے دانت پیستے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ مہرو نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ ماما، میں آتا ہوں، مجھے کام سے جانا ہے، باقی بات آ کر کریں گے۔ وہ کچھ یاد آنے پر تیزی سے اٹھا، گاڑی کی چابی لیے باہر آ گیا تو پہلی نظر دروازے کے سامنے بنی سیڑھیوں پر بیٹھی مہرو پر چلی گئی۔ مہرو میڈم، آپ سے تو میں واپس آ کر سارے حساب فرصت سے بے باک کرتا ہوں، اس کے قریب جھک کر بولا تھا۔ مہرو نے گھبرا کر چہرہ موڑ لیا۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈراؤں گا تو میں تمہیں واپس آ کر، ذرا خیر مناؤ اپنی، وہ اسے مزید ڈراتے ہوئے بولا۔ مہرو نے اس کے انداز اور الفاظ پر اپنا تھوک نکلا۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور پورچ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مہرو اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہاں سے اٹھی۔ اف، کیسی باتیں کر رہے تھے، مہرو نے جھرجھری لی۔ وہ وہاں سے سیدھا شہروز کی طرف آیا تھا۔ دروازہ ملازم نے کھولا تھا تو وہ تیزی سے چلتا دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شہروز، وہ سکون سے سوئے شہروز کو دیکھ کر چلایا۔ کیا ہوا بھائی، کیا زلزلہ آ گیا صبح صبح؟ شہروز ہڑبڑا کر اٹھا۔ زلزلہ؟ یہاں تو طوفان بھی آئے گا میرا بچہ، تم اٹھ کر تو بیٹھو۔ فہد نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے نیند سے بھری آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا۔ تو نے امی کے ساتھ مل کر کیا سازش رچائی تھی میرے خلاف؟ وہ غصے سے بولا۔ کون سی سازش؟ اس نے آنکھیں پھیلائی تھی۔ بہت معصوم بن رہے ہو تم۔ امی کو تم نے بتایا کہ سعدیہ کون ہے، اور اس دن سے تم امی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ فہد نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تجھے سب پتہ لگ گیا؟ وہ پرسکون انداز میں بیٹھتے بولا۔ ہاں، اور مجھے بتائے گا کہ دھوکہ کیوں دیا تو نے مجھے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ یار، اتنی معصوم سی ہیں آنٹی، تیرا گھر بسا دیکھنا چاہتی تھی اور میں بھی تو تجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا مقصد ایک تھا تو ہم نے سوچا چلو تجھے تو راہ راست پر لائیں۔ وہ کچھ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن لہجہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ ویسے خیر، برا تو مجھے بہت لگا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ مہرو کی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ فہد اس کے ساتھ بیٹھتے مسکرا کر بولا۔ چل، آج اسی خوشی میں لنچ تیری طرف سے۔
शहरोज दोबारा लिपटते हुए बोला। तुझे किसने कहा लंच मेरी तरफ से? फहद ने उसका तकिया खींचा था। तेरा इतना अहम काम करवाया है, एक ट्रीट तो बनती है। वो सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, चल ठीक है, क्या याद करेगा तू भी। वो मुस्कुराकर कहते उसके साथ ही लेट गया। शहरोज के खराटे कुछ देर बाद कमरे में गूंजने लगे थे, जबकि फहद मुस्कुराते हुए अपनी ही दुनिया में खो गया था। वो घर वापस आया तो रात हो चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में गया। फहद बेटा, खाना लाऊं? मामा ने कमरे में दाखिल होते पूछा। नहीं मामा, मैं खा कर आया हूं। वो मुस्कुराकर कहते उनके करीब आया और उन्हें अपने साथ लगाया। और बेटा, कब का इरादा है अब शादी का? उन्होंने उसे छेड़ते हुए पूछा। जब आप कहें। वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोला। ये जवाब सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए थे और उनकी बात पर वो हंस दिया। सबा खातून ने मुस्कुराकर उसके माथे पर बोसा दिया। तो फिर ठीक है, अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख रख लेते हैं। उन्होंने संजीदगी से पूछा। जी ठीक है, जैसे मुनासिब लगे। वो अपनी वॉच उतारते बोला। ठीक है फिर, अब मैं सोने जा रही हूं, सुबह बात होगी। शब बखैर। वो एक बार फिर उसकी पेशानी चूमते चली गई और वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर कॉफी की तलब से नीचे आया था। किचन में दाखिल हुआ तो वो सामने ही खड़ी थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। पिंक कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में मलबूस, बालों का मैसी जूड़ा बनाए, रुख मोड़कर खड़ी वो शायद चाय बना रही थी। दुपट्टा उसके दाएं कंधे पर झूल रहा था। कुछ देर उसका जायजा लेने के बाद वो गला खंगार कर अंदर दाखिल हुआ। मेहरू चौंक कर पलटी और उसे देखकर मेहरू ने चेहरा वापस चूल्हे की तरफ मोड़ दिया। एक कप कॉफी बना दो मुझे भी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोलते हुए वही कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेहरू अब उसके लिए कॉफी बनाने लगी थी और वो खामोशी से बैठा बस उसकी हरकत करते हाथ देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कॉफी फहद के सामने रख दी और अपनी चाय लिए बाहर जाने लगी, जब फहद की आवाज पर उसके कदम रुक गए। इतना कतरा क्यों रही हो मुझसे? उसने मुस्कुराती आंखों से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो चेहरे पर झूलती बालों की लट को कान के पीछे करते बोली। तो फिर यहीं बैठकर चाय पियो। मान भरे अंदाज में हुक्म दिया गया तो वो खामोशी से नजरें कप पर मरकूज किए उसके सामने बैठ गई। तो तुम भी अम्मी के साथ मिली हुई थी मुझे धोखा देने में? उसने मसनूई सख्त लहजा अपनाए इस्तफसार किया। धोखा तो नहीं दिया मैंने, बस आंटी ने कहा तो। उसने तेजी से बोलते चेहरा उठाया, लेकिन फहद की आंखों में शरारत देखकर उसने खफकी से इसे देखा। वैसे तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था मैं। वो कॉफी का सिप लेते दोस्ताना अंदाज में बोला। तो मैं मासूम ही हूं? वो आंखें सुकेड़ते हुए बोली। वो तो आप वाकई बहुत हैं, और ये आपकी मासूमियत ही तो थी जिसने मुझे अपना दीवाना बना लिया। वो मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में बोला। मेहरू ने शर्माकर चेहरा झुका लिया। कुछ देर बाद वो कॉफी का मग आहिस्तगी से मेज पर रखकर कहने लगा। पता है मेहरू, मुझे लगा था मैं मोहब्बत करना भूल गया हूं। मुझे लगता था मुझे अब कभी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत भूली नहीं जाती। मोहब्बत बस कहीं छुप जाती है, और जब सही इंसान मिल जाए तो खुद ही अपना आप मनवा लेती है। मेहरू ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो पहली बार उसे इतने गौर से देख रही थी। उसकी आंखें संजीदा थीं, लेकिन चेहरा पुरसकून था। और अगर वो इंसान ना मिले तो? मेहरू ने धीरे से पूछा। ऐसा नहीं होता, वो शख्स हमें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिलता है, जैसे तुम आ गई मेरी जिंदगी में, बिना किसी इरादे और बिना किसी वादे के। फहद नरम सी मुस्कुराहट के साथ बोला और मेहरू का मेज पर पड़ा हाथ थाम लिया। मेहरू ने हड़बड़ाकर चेहरा झुकाया। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैली थी। फहद के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। चाय का कप थामे वो खामोश बैठी रही और वो उसे देखता रहा। फहद ने पहली बार महसूस किया कि कुछ खामोशियां भी कितनी खूबसूरत होती हैं, खास तौर पर तब जब दो दिलों की धड़कन की आवाज उस खामोशी में गूंज रही हो।
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔